अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकारुण्यमूर्तये धीमते श्रीमते भक्तिशरीरकिञ्चनायते गोस्वामी गुरवे गौरसारस्वतकुलिन्दवे आचार्याय च गौर्य संघश्च प्रभवे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वतीन्द्र जपाद पद्मैकवरेण्य भक्त श्री भक्ति सारंगतया प्रसिद्ध गोस्वामी पाद जयताद जगत सृजनार्बुदराधीत पादयुगम् युगधर मधुरंधर पात्रवरम् वरदाभयदायक पूज्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अजनुलम्बी भोजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमः श्रीकालशक्ताय जगन्नाथसुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। जयतां सुरतपुङ्गौ मम मन्दमते गति मत्सर्वस्व पदं भजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः शिवमनुस्मर श्रीमन्रसरसरं हि वंशीवटतटः स्थितं करशङ्केन श्रीगोपी गोपीनाथ श्रियस्तु भक्तविहीनापराध लक्ष्मै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये
कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजमहे भागवत स्वरूपम् हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुना कुतः श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले कालिंदी वन्यकूतः घोषन्ताविति सर्वत्र ब्रजपुरे हृदयैर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनं रघुजुगो श्रीजीवगोपालकौ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृतं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु विष्णुपाद स्तोत्र शतम् श्रीमद् भक्ति शोहरीद किंचन स्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमले अनंत साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तार हईतुकी कृपा प्रार्थना करी गौड़ीय संगपति मदीय परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु विष्णुपाद स्तोत्र शतम् श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले अनंत साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तार हईतुकी कृपा प्रार्थना विश्वव्यापी समग्र गौड़ीय मठेर मूल प्रतिष्ठाता जगद्गुरु विष्णुपाद स्तोत्र शतम् श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर श्री चरण कमले अनंत साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे तार हईतुकी कृपा प्रार्थना करे। आजकेर এই মহতী অনুষ্ঠানের যে বিশেষ আয়োজন যাকে উদ্দেশ্য করে যার কৃপা কণা লাভার্থে আমরা সকলেই সম্মিলিত হয়েছি শিক্ষাগুরু পাদ পদ্ম बर्तमान गौड़ीय संघाचार्य ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद साधु गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले षष्ठांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तार हईतुकी कृपा प्रार्थना करी। मंचेर डान दिके आमार दुई शिक्षागुरु
ত্রিদণ্ডী স্বামী বর্তমান গৌড়ীয় সংঘের সেক্রেটারি, ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি বৈভব আশ্রম মহারাজ এবং গৌড়ীয় সংঘের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি শেখরানন্দ মহারাজের সুচরিকমঠে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করে তার হইতে কৃপা প্রার্থনা করি। উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব বৃন্দগণ, ব্রহ্মচারী বৃন্দগণ, সমস্ত ভক্ত এবং মাতৃবৃন্দগণকে প্রণতি জ্ঞাপন। শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ দামোদর গিরিধারী জীব রাধা গোবিন্দ দেবের অনন্ত অহৈতুক কৃপার আশ্রয়ে আমরা বর্তমান গৌড়ীয় সংঘাচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী বিষ্ণুপাদ ভক্তি প্রসাদ সাধু গোস্বামী মহারাজের ৭৬তম আবির্ভাব তিথি পূজা ব্যাস পূজা উপলক্ষে শ্রী টালিগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ এখানের ভক্তদের বিশেষ আহ্বানে আর শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ প্রভু তিনি একাধারে শিক্ষাগুরু, গুরু ভ্রাতা, আবার আমরা ছোটবেলায় একসাথে আছি, এই জন্যই বিশেষ বন্ধুও বটে। বলুন হরে কৃষ্ণ। তার বিশেষ আয়োজনে এই যে বিশেষ আয়োজন হয়েছে, তার আজকে প্রথম দিবস, ধরতে গেলে অধিবাস দিবস, পুরা আনুষ্ঠানিক পর্বের আজকে অধিবাস দিবস। আজকের দিনেই ভাগবত কথার দ্বারা প্রারম্ভ, আগামী কাল থেকে ত্রিদিবস পূজ্যপাদ আশ্রম মহারাজ গৌর কথা শ্রবণ করাবেন। ভাগবত কথা এবং গৌর কথার সংমিশ্রণে ভক্তিময় যে গৌর গোবিন্দ কথামৃত রসাস্বাদন আমরা সকলেই করতে চলেছি, তারই এই অধিবাস দিবসীয় আনুষ্ঠানিক পর্ব প্রারম্ভ হচ্ছে। এটা আমাদের কাছে বড় সৌভাগ্যের বিষয়। বলুন হরে কৃষ্ণ। মহারাজগণের সামনে এখানে বসাটাও একটা ধৃষ্টতা, তথাপি মহারাজগণের আদেশেই কেবল পালনীয়। কেননা আমার মনে আছে 1998 সালে তালতলায় থাকতাম আমাদের কলকাতায়। আমাকে যখন গৌড়ীয় মঠে আসি তখন মহারাজগণ সকলেই আমাকে বরযাত্রীর মতো করে নিয়ে এসেছে। বলুন হরে কৃষ্ণ। পূজ্যপাদ মহারাজ, মহারাজ সকলেই ছিলেন। মহারাজই আমাকে মায়াপুর থেকে কলকাতায় আনলেন। আবার কলকাতার থেকে আমাকে যখন দিল্লিতে পাঠাচ্ছেন, তখন আমি গুরু মহারাজের কাছে চরণে বসে নিবেদন করলাম, গুরু মহারাজ শুনছি আমাকে দিল্লি পাঠানোর কথা চলছে, দিল্লিতে আমার কি সেবা? আমার কানে কথাটা এখনো লেগে আছে। গুরু মহারাজ আমাকে বললেন, তোমার কি সেবা সেটা তোমাকে এখানে বিচার করতে হবে। গুরু বৈষ্ণবগণ যা বলবে তোমার সেটাই করণীয়।
তো আজকে এখানে বসেছে এটাও গুরু বৈষ্ণবগণেরই আদেশকে পালন করার জন্য, সেই জন্য আমার ধৃষ্টতাকেও নেবেন না। বলুন হরে কৃষ্ণ। আজকে মঙ্গলাচরণের দিবস। মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম মধুসূদন মঙ্গলম ঋষিকেশয় মঙ্গলায় তনোহরে বিষ্ণুচারণ মাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাবধরে সর্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলম সত্য সংশয়। তাহলে মঙ্গলময় ভগবানের দ্বারা কথা নাম এর দ্বারাই মঙ্গল কার্যের প্রারম্ভ হয়। ঠিক তেমনি ভাগবতীয় কথারস এর মাধ্যমের দ্বারাই মঙ্গল ব্যাস পূজা আনুষ্ঠানিক পর্বের প্রারম্ভ হচ্ছে। বহু অনুষ্ঠান দেখি আমরা, আমাদের কথাই আছে একটা 12 মাসে 13 পর্ব লেগে আছে। কিন্তু অনুষ্ঠান দেখা, অনুষ্ঠানে গিয়ে অ্যাটেন্ড করা আর সেই অনুষ্ঠানের কি প্রাপ্তি এইটা বিচার। এই যে গুরু বৈষ্ণবগণের আগমন, গুরু বৈষ্ণবগণের উপবেশন, অধিভাষণ, এইরকম যে মাঙ্গলিক পর্ব, এই অনুষ্ঠানের দ্বারা এখানে কেবল আমরা অনুষ্ঠান দেখবেন, অনুষ্ঠানে গেছেন, কারো অন্নপ্রাশন, কারো বিয়ে বাড়ি, অনুষ্ঠান দেখলেন, খেয়ে দিয়ে চলে আসলেন, কিন্তু কি নিয়ে আসলেন? ওখান থেকে কিছু নিয়ে আসা যাবে? খুব জোরে ছানা রসা নিয়ে আসবেন, এক বেলা পরে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। বলুন হরে কৃষ্ণ। কে বলে এসেছি যেহেতু একটু পুষ্পান্ন ছানা রসা নিয়ে যাই, কিন্তু ওটা কিন্তু এই অনুষ্ঠান যেখানে গুরু বৈষ্ণবগণের আগমন হয়েছে, যেখানে গুরু বৈষ্ণবগণের উপবেশন হয়েছে, যেখানে গুরু বৈষ্ণবগণের অভিভাষণ আমরা শুনতে পাবো, সেখান থেকে, এখানে দেওয়ার থেকে, এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার যে সামগ্রী সেটা অধিক। এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার বহু কিছু রয়েছে। আমি প্রথম দিনেই আপনাকে যে নিয়ে তো যায় শেষের দিন, প্রথম দিনেই এই কথা কেন বলছে? কেন বলছি এই কথাটা? যেখান থেকে অনেক কিছু নিয়ে যাওয়ার আছে, যেন ভুলে না যান যে যেগুলা যেগুলা নিয়ে যাব সেগুলো হয়তো সংগ্রহ করেন নাই, তো নিয়ে যাবেন কি করে, তাই না? সেই জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে সংগ্রহটা ঠিক চাই, ভান্ডারটা ঠিক চাই। যদি ভান্ডারে জোগাড় করে রেখেছেন তাহলে নিয়ে যেতে পারবেন যাওয়ার সময়, ভান্ডারেই নাই তাহলে নিয়ে যাবেন কি, তাই না? তাহলে এখন থেকে, যখন থেকে এই মাঙ্গলিক পর্ব শুরু হচ্ছে, তখন থেকে আমাদের আহরণ শুরু হবে তাদের বাণীর দ্বারা, তাদের আচরণের দ্বারা, তাদের শাসনের দ্বারা আমাদেরকে বহু কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। এই সচেতনতাটা দেখাবার জন্য লাস্টের কথাটা আজকে প্রথম দিনই বলে দিলাম, যে সংগ্রহ শুরু করে দেন। যত সংগ্রহ করে রাখবেন, যত ব্যাগটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রাখবেন, নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। অতএব প্রতিটা কথা, প্রতিটা শব্দ ইম্পর্টেন্ট। প্রতিটা শব্দ এখান থেকে শব্দ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়ে কর্ণরূপী ছিদ্রের দ্বারা হৃদয়রূপী ভান্ডারে যখন
অধিষ্ঠিত হবে, তখনই আমাদের মানব জীবনের সফলতা সিঁড়িতে আমরা পা দেব। আর এই জন্যই মহারাজ গৌর কথা করবেন না, একদিন ভাগবত কথা শোনার কি দরকারটা? একটা মর্যাদা আছে, মর্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ব্যবহার। বহু কারণ, ভাগবত কথা একদিনে আর আমি কি বলবো বলেন, শুধু একটু মাহাত্ম্য বলবো, তাও আবার 2 ঘন্টায় টাইম। বলুন হরে কৃষ্ণ। সেই জন্য আমাদেরকে যে ভাগবত কথা কেন শ্রবণ, একদিন তাও আবার একটা মর্যাদা আছে, মর্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ব্যবহার। আর এই জন্যই গৌর কথাও গোবিন্দ কথার সাথে সম্পৃক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভাগবত কথা শ্রবণেই হোক বা গৌর কথা শ্রবণেই হোক, মিশ্রণ থাকবে। মিশ্রণটা না হলে রস আসবে। কবিরাজ গোস্বামীপাদ সেই জন্যই চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করলেন যে চৈতন্য লীলা অমৃত সার, কৃষ্ণ লীলা শুকরপুর, দুহে মিলে হয় সুমাধুর্য। কি চৈতন্য লীলায় অমৃত সার, কৃষ্ণ লীলা শুকরপুর, দুহে মিলে হয় সুমাধুর্য। সাধু গুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য। অমৃত আর তাতে যদি সুন্দর সুগন্ধ কর্পূর মিশ্রিত হয়, তাহলে সুগন্ধ আর সুমিষ্টতা যুক্ত অমৃত রস পানির যে পরম মাধুর্য ভক্তগণ আস্বাদন করেন। আর তার পরিবেশ দেখুন, একটা রান্না করতে যাবেন, সামগ্রী যতটা না প্রয়োজন, ওই সামগ্রী দিয়ে রন্ধন করা রাঁধুনিটাও সেরকম ভালো থাকা চাই, তাই না? আচ্ছা, রাঁধুনি তো রান্না ভালোই করেছে, কিন্তু যাকে পরিবেশন করতে দিয়েছে ও যদি কৃপণ হয়, তাহলে খাওয়া দাওয়াটা ভালো হবে না। বলুন হরে কৃষ্ণ। ঠিক তেমনি গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয় শিলা, গৌর গোবিন্দের সংমিশ্রণে যে ভাগবত কথার রসরূপ প্রাকট্য হবে, আর সেই রসরূপী অমৃত রসকে পরিবেশনকারী যদি গুরু বৈষ্ণব হয়, তাহলে জানবেন যে তার মাধুর্য কেবল বৈষ্ণবগণই সাধন করতে পারবে। এই জন্যই ভাগবতীয় রস পান আবশ্যক, বিশেষ করে ভাগবত রসসার স্বরূপ। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ ছিলেন শ্রী নাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আলাদা ছিলেন, নাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিনি ভাগবতার্ক মরীচিকা নামে একটা টিকা লিখেছেন। সমস্ত রসকে একত্রিত করে তিনি একটা শ্লোক লিখেছেন, কি আরাধ্য ভগবান ব্রজসুতনয়
तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जातल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः आरब्ध भगवान ब्रजस्तनु ওহে জীব বহু জন্ম ভ্রমণ করেছ, বহু নাম জন্ম নামন্তে, বহু জন্ম ভ্রমণের পরে মানব জন্ম লাভ করেছে। নির্ধমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম লবম সুকল্পম গুরুকর্ণ ধারম ময়ানুকুলেন নভস্যতেরিতম পুমান ভবাব্দিম ন তরেৎ স্বাত্মা। নির্ধমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম, মানব দেহ সুলভ তো সুদুর্লভ। বহু জন্ম ভ্রমণের পরে মানব দেহ লাভ। শাস্ত্র বলছেন 84 লক্ষ, জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি, কৃময়া রুদ্র সংখ্যকা পক্ষিনাম দশলক্ষকম, ত্রিংশ লক্ষানি পশব চতুর্লক্ষানি মানব। প্রমাণ বহু রয়েছে। বাস্তবিকই সব থেকে দুর্লভ যদি কোনো বস্তু আছে জগতে ওটা মানব দেহ। আবার মানব দেহ লাভের পরে কথা বলছেন সুলভ। দুর্লভ কি করে সুলভ হয়? বলে দুর্লভ সুলভ হয় তখন যখন দুর্লভ বস্তুকে প্রাপ্তির পরে দুর্লভতাটাকে কাজে লাগানো যায়। দুর্লভতা কি? কেন ভ্রমণ করছি, কেন মরছি বারবার? পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতি। শঙ্করাচার্যের বড় প্রসিদ্ধ বাক্য। জীব মূঢ়, এরা তো জানেও না যে আরেকবার জন্ম হয়েছিল, আরেকবার মরেও গেছে, আর এরকম বারবার জন্ম হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ বাক্য, পুনরপি জন্ম পুনরপি মরণ। তাহলে কারণটাকে জানি, কেন মরছি বারবার, মরতে কেন হচ্ছে? কে মরতে কে চাইছে বলেন? চাইছে না তো কেউ। ভগবান গীতাতে স্পষ্ট বলে দিলেন মৃত্যুটা কেমন, বলে যেমন সুখ আর দুঃখ, যেমন শীত আর গ্রীষ্ম, মাত্রা স্পর্শাস্ত পঞ্চ শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা আগমা মাইনে আগমা পাইন অনিত্য তাঙ্কে বিক্ষস্য ভারত। এই আসলো গ্রীষ্মকাল, এই যে আসলো শীতকাল। শীত আসলে গ্রীষ্মটার কথা মনে পড়ে, ওটা ভালো ছিল। গ্রীষ্ম আসলে মনে হয় যে শীতকালটা ভালো ছিল। বলুন হরে কৃষ্ণ। অতএব জন্ম মৃত্যুর চক্রকে বুঝা বড় কঠিন। কেন, কিভাবে, কোথায় জন্মাবো, কিভাবে মরব, দুটাই নিজের হাতে। বলে আছে? আচ্ছা, আপনি যখন একটা বাড়ি বানান তখন কি পুরাটাই ঠেকা দিয়ে দেন কন্ট্রাক্টরকে, তুই যেমন ইচ্ছা বানিয়ে দে? মানবেন ওটা? হ্যাঁ, নিজেকে চয়েস করেন তো। বাড়িটা বানাতে গিয়ে আমার ঠাকুর ঘর এখানে হবে, এই কোণে রাখবে, বাথরুম এই পাশে, এই ডাইনিং হল এইদিকে,
ছোট থেকে ছোট সিদ্ধান্ত নিজেরা নেয়, কিন্তু জীবনের সব থেকে বড় দুইটা সিদ্ধান্ত, একটা জন্ম আর একটা মৃত্যু, নিজেরা নিতে পারবেন? পারবেন কেউ? নিজের ইচ্ছা মতো কোথাও জন্ম নিতে পারবেন? নিজের ইচ্ছা মতো করতে পারবেন? হ্যাঁ, মেন যে দুটাই নিজের হাতে না। ছোটখাটো সব তো জড়িয়ে রেখেছেন। ছেলের বিয়ে কোথায় দেবো, আমার ইচ্ছাতে হবে। মেয়ের বিয়ে কোথায় দেবো, আমার ইচ্ছাতে হবে। বাড়িটা কিরকম বানাবো, আমার ইচ্ছাতে হবে। কিন্তু মরবো কোথায়, আমার ইচ্ছাতে হবে। ভাগবত সিদ্ধান্ত সেই জন্যই বলছেন, নির্দহমাদ্যম সুলভম সুদুর্লভম। মানব জীবনটা সুলভ তো সুদুর্লভ। দুর্লভ তো এই কারণেই, কারণ দেখালাম, আর সুলভ তো এই কারণেই কেবল এই একটা দেহ, যার দ্বারা হরি ভজন সম্ভব। আর যদি এই দেহ পেয়ে আরাধনা না করি, এই দেহটা পেয়ে যদি আরাধনা না করি, তাহলে কি পরিণতি হবে? বলে এই দেহ পেয়ে যে আরাধনা করবে না, ও তো আত্মহা। আত্মহা, হাসি লেগেছে মরেছে, ওকে আত্মঘাতী বলবে না। মানব জন্ম লাভ করে হরি ভজন যে করে নাই, ও আত্মঘাতী। কল্পম সুকল্পম গুরুকর্ণ ধারণ। আমরা প্রায় বলে থাকি, এটা সংসার সমুদ্র। সমুদ্রেতে পার হতে গেলে প্লব দরকার। প্লব ছাড়া কেউ সমুদ্র পার হতে পারবে না। প্লব কি? স্টিমার, লঞ্চ না। বড় বড় টাইটানিকও ডুবে যায়, তাই না? বলুন হরে কৃষ্ণ। তাহলে জলে ডুবে না কে? প্লব ডুবে না। প্লব কাকে বলে জানেন? যাদের গ্রামে বাড়ি ওরা বুঝবে। কলার গাছ দিয়ে এক রকমের ভেলা তৈরি করা হয়, ওর উপরে জল উঠলেও ডুববে না। সংস্কৃতে কলার ভেলাকে প্লব বলা হয়, যে ডুবে না। মানব দেহ লাভ করে ভক্তিরূপী প্লবেতে যদি আশ্রয় গ্রহণ করি, আর সেই প্লবের নাবিক যদি গুরু হয়, গুরু কর্ণ ধারম, তাহলে তার পার হয়ে যাবে। তাছাড়া অন্য কোন ভাবে পার হওয়ার উপায় নাই, নাই আর নাই। অতএব আশ্রয় প্রয়োজন। আর এই আশ্রয়ের জন্য, আশ্রয়ের পরে আরাধনা প্রয়োজন। আরাধ্য ভগবান ব্রজস্তনয়। আরাধনা করো। আপনারা দেখবেন জগতের নাস্তিক থেকে নাস্তিক লোক কাউকে না কাউকে ভয় করে। আর জানবেন যে যাকে ভয় করছে ওখানেই ও রাস্তা। অতএব এখানে নাস্তিক বলতে কিছু নাই, সকলেই আস্তিক। কিন্তু ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ নাই পায়। কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়। সাধ্য সাধনা ছাড়া পায় না। আরাধ্য তত্ত্বের যদি সন্ধান না পায়, তাহলে আরাধনাটা করবেন কার? আরাধ্য
আরাধ্য সম্বন্ধে যদি না জানেন তাহলে আরাধনাটা করবেন কেন? কিসে, কিভাবে, কোথায়? প্রশ্ন বহু। ভাগবত আমাদেরকে কি দিবে? দেখুন, ভাগবতের মাহাত্ম্য অনেক। ভাগবতের মাহাত্মই তো পদ্মপুরাণে, স্কন্দ পুরাণে সব জায়গায় বলেছে। কিন্তু ভাগবত আমাদের শ্রবণীয় কেন, এটি একটু বুঝি। কেননা ভাগবত আমাদেরকে আরাধ্য তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। আরাধ্য ভগবান, আরাধনা করো তো ভগবানের করো। ব্রজেশ তনয়া তদ্ধাম বৃন্দাবনম। আরাধনা ব্রজেশ তনয় ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের করতে হবে। এখানে সংসার থেকে মুক্তি পেতে এসেছেন, সংসার মুক্তির স্থান। সংসারটা হচ্ছে মুক্তির স্থান। বলুন হরে কৃষ্ণ। অনেক সময় মৃত্যুটাও মুক্তির কাজ করে। আমরা তো দেখতেই পাই। রামায়ণে একটা প্রসঙ্গ আছে। ভগবান যখন লঙ্কায় গেছেন যুদ্ধ করতে, তো রাবণের রাক্ষস সেনাতে ৮০,০০০ রাক্ষস অমর ছিল। বলুন হরে কৃষ্ণ। ৮০,০০০ রাক্ষস অমর ছিল, ওদের মৃত্যুই নাই। ওদেরকে রিজার্ভে রাখতো। রিজার্ভ পুলিশ থাকে না, রিজার্ভ সেনা রাখতো রাবণ। যখন আর কোনো উপায় থাকবে না তখন এরা আসবে। রাবণ যখন দেখছে সব তো অবস্থা খারাপ, কি হবে, সব মরে যাচ্ছে, তাহলে এখন ওদেরকে বের করে দিয়েছে। ওরা তো মরবে না, যেদিকে যাচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে। ভগবান রামের শিবিরে বড় কোলাহল হয়ে গেল। এখন কি হবে, এরা তো মরবে না। ভগবান রাম হনুমানকে ডাকলেন, হনুমান কি উপায় করা যায়? হনুমান বললে সব উপায় আছে যদি আপনার কৃপা থাকে। বলুন হরে কৃষ্ণ। বলে করো, উপায় করো। হনুমান কি করলেন? যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লেজটাকে এমন বাড়িয়ে ওই ৮০,০০০কে একসাথে লেজের মধ্যে নিয়ে, মরবি তো না তোরা, এমন ভাবে লেজের মধ্যে নিয়ে ওই লেজ দিয়ে অনন্ত আকাশে ফেঁকে দিলেন। ওরা মধ্যাকর্ষণ শক্তিতে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা না এখানে আসতে পারছে না, ওদের মৃত্যু হচ্ছে। বলুন হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, ওদের জীবিত থেকে লাভ আছে? যদি রামচন্দ্রের হাতে মরে যেত তাহলে হতারি গতিটা। ভগবান রামের হাতে মরলেই মুক্তি, ওদের আর এই দুর্গতি হতো না। বলুন হরে কৃষ্ণ। আরাধ্য ভগবান ব্রজেষ্ট। ভাগবত আমাদেরকে আরাধ্য তত্ত্ব দিয়েছে। আরাধনা করবেন, এইটুকুনি তো জানি। ভাগবত দিয়েছেন কি? আরাধ্য ভগবান ব্রজেষ্ট। কার আরাধনা করবেন? ভগবানের কি অভাব নাকি? আমাদের সনাতন ধর্মীরাই সব থেকে বেশি ভগবানকে খুঁজে বেড়াবে। ৩৩ কোটি দেব দেবী সনাতন ধর্মে, তাও নতুন নতুন ভগবান হতে প্রতি ১০ বছরে একটা করে নতুন ভগবানের সৃষ্টি হচ্ছে। বলুন হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আচ্ছা, এত দেব দেবী, এত ভগবান হিন্দু ধর্মে, তাও দেখবেন ওই হিন্দুগুলাই আবার
25শে ডিসেম্বরের দিন গির্জাতেও যাচ্ছে, বলুন হরে কৃষ্ণ, তাও শান্তি নাই যে ভাই নিজের গুলা নিয়ে থাকি। হ্যাঁ, এই তো আমাদের হিন্দু ধর্মের পতনের মূল কারণ, নিষ্ঠা নাই। নিজ ইষ্টেতে যদি নিষ্ঠা না থাকে তাহলে ইষ্ট সিদ্ধি হবে কি করে? এই জন্যই ভাগবত, পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে ভাগবত কহে তা পরিপূর্ণ। এই জন্যই ভাগবত। ভাগবত আগে আরাধ্য তত্ত্ব দিয়েছেন, আরাধ্য তত্ত্বই জানা নেই, আরাধনা করবেন কেন? এক অঙ্গ সাধে, কেউ সাধে বহু অঙ্গ, নিষ্ঠা হইতে প্রেমের তরঙ্গ। যদি আরাধ্য তত্ত্বের জ্ঞান না থাকে তাহলে আরাধনা হতে পারে না। অতএব ভাগবত শ্রবণ করার মূল উদ্দেশ্যই আরাধ্য তত্ত্বের জ্ঞান। আর এই কারণেই আরাধ্য ভগবান ব্রজস্তনয়, শ্লোকের প্রথম শব্দ আরাধ্য, বড় ইম্পর্টেন্ট। আরাধ্য ভগবান ব্রজস্তনয়, আরাধনা করো ভগবানের, আর সেই ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বলে ভাগবতে আরাধ্য কি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন? এই তো আপনি ভাগবত পাঠ করছেন, যারা ভাগবতের একটু জ্ঞান রাখেন তারা হয়তো জানবেন ভাগবতে 12টা স্কন্ধ রয়েছে, 12টা স্কন্ধ রয়েছে। 12 স্কন্ধেতে 9 স্কন্ধেতে তো কৃষ্ণের কথাই নাই। তাহলে আপনি কি করে আরাধ্য কৃষ্ণকে বললেন? আমি আগেই বলে দিয়েছি যে আমার হাতে 2 ঘন্টা টাইম, সেই জন্যই পার্মানেন্ট মানে একটা প্রসঙ্গ নিয়ে বলবো, আমার অত টাইম হবে না, বলুন হরে কৃষ্ণ। সেই জন্য আমি কিছু মুখ্য মুখ্য বিষয় একটু তুলে ধরব। আরাধ্য কৃষ্ণ হলো কি করে? 12 স্কন্ধ, 9টা স্কন্ধ, কৃষ্ণ কথা, 9 স্কন্ধ পর্যন্ত কৃষ্ণ কথা নাই। 10ম, 11শ, 12শ কৃষ্ণ কথা যুক্ত। তাহলে সেখানে তো আরাধনার অনেক প্রসঙ্গ রয়েছে। ভাগবত এমন কোন, সেখানে সব অবতারের কথা রয়েছে, 24 অবতারের কথা রয়েছে। তাহলে আরাধ্য কৃষ্ণ। তখন শাস্ত্র বলছে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ে ভগবানের 24 অবতারের বর্ণনের পরে সুতমণি একটা বড় সুন্দর কথা বললেন। কেত চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারিবেকুলম লোকম মেঢয়ন্তি যুগে যুগে। আরাধ্য, এই দেখুন এখানে বললেন এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। একটু শক্ত হবে বুঝতে, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবে। এতে অংশ কলা পুংস, এই 24 অবতারের কথা যাকে আমরা বললাম, এই 24 অবতার আরাধনার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু এতে অংশ কলা, এরা সকলেই অংশ অথবা কলা। কলা মানে অংশের অংশ। তাহলে অংশকে, কলাকে, যে ভগবান থেকে ডাইরেক্ট আসছেন সে অংশ, যে অংশের থেকে সৃষ্টি হচ্ছেন তাকে কলা বলা। কিন্তু কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, স্বয়ং ভগবানকে কৃষ্ণ। তাহলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় সারার্থ দর্শনী টিকাতে একটা সুন্দর কথা লিখলেন যে এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই যে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং,
এই কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং শব্দটাকে প্রমাণিত করার জন্য যে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এতদ ভিন্ন অন্য কেউ উপাস্য নাই, আরাধ্য নাই, এই কথাটাকে প্রমাণ করার জন্য ভাগবতী নবম স্কন্ধ পর্যন্ত কৃষ্ণ কথা নাই, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ কথা শুরু করলেন। কেবলমাত্র একটা শব্দের উপরে ভাগবত প্রকাশ হচ্ছে। আমি একটা শব্দকে ব্যাখ্যা করতে চাইছি, আরাধ্য। ভাগবত কি দিয়েছেন? ভাগবত আরাধ্য তত্ত্ব দিয়েছেন। আরাধ্য তত্ত্ব কি? ভুলিয়ে যাবে। আমরা যাই অনেক জায়গায়, পাঠ করি, বলে আসি সব মঞ্চে, ভাগবত পড়বেন। পাঠ শুনে তো সকলেই ভাগবত কিনে নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, পরে ফোন আসতে থাকে, কিছুই বুঝতে পারছি না। বলুন হরে কৃষ্ণ। বুঝতে পারবেন না কিন্তু পড়ুন, বুঝতে পারবেন না কিন্তু পড়ুন। যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সে হ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরি। বড় অদ্ভুত কথা। कि जेबा नहीं जाने के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरी। কি হয় শুনলে? জানিবে রসের রীতি, বুঝিবে কৃষ্ণ প্রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত। শুনলেই মঙ্গল, শ্রবণ মঙ্গল। চক্রবর্তী ঠাকুর বললেন আরাধ্য ভগবান। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বললেন ভগবান কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এর যথার্থ প্রমাণের জন্যই শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত অন্য অবতার শুনিয়েছেন, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ কথা প্রারম্ভ করলেন। কেন? ভাগবতের যে প্রথম যে শ্লোক, জন্মাদস্য যতন্ময়াদিতরতঃ চার্তে সবিজ্ঞ স্বরাট, তেনে ব্রহ্মহৃদাজ আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যত শূরয়ো, তেজবারি মৃদম যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা, দাম্নাশেন সদা নিরস্ত কুহকম সত্যম পরম ধীমহি। শ্লোকটার অনেক বড় ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না, এখানে একটা শব্দ লিখছি, সত্যম পরম ধীমহি। শেষ পংক্তির শেষ শব্দ সত্যম পরম ধীমহি। ভাগবতের প্রথম শ্লোক। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন যে শব্দটাই মনে পড়ছে না আমার, যাই হোক। তো ওখানে লিখছেন যে অর্থটা হচ্ছে যে মানে বেদান্তের অর্থ দ্বারা ভাগবত প্রারম্ভ হচ্ছে। বেদান্তের যেখানে শেষ কথা সেখানে ভাগবত প্রারম্ভ হচ্ছে। জন্মাদর্শ যত, বেদান্তের সূত্রের দ্বারা ভাগবত প্রারম্ভ, জন্মাদর্শ যত। আর ওই জন্মাদর্শ যতের শেষ কথায় হচ্ছে সপ্তম পরম ধীমহি। একটু পয়েন্টটা ধরবেন, সবাই ধরার চেষ্টা করবেন। সপ্তম পরম ধীমহি শুরু হচ্ছে জন্মাদর্শ যত, শেষ করছেন সপ্তম পরম ধীমহি। তাহলে সপ্তম পরম ধীমহি কে? ইনার তো নামেই বললেন না। কৃষ্ণ না রাম না বামন না নৃসিংহ না অন্য অবতার, কে সপ্তম পরম ধীমহি কে? বড় কঠিন। শুকমুনির নাম কারো বললেন। বাল্মীকি রামায়ণ পড়েন, প্রথমেই রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেদস্য রঘুনাথায় নাথায় সীতায় পথে। চৈতন্য ভাগবত পড়েন, প্রথমেই আজান লম্বিত ভুজৌ কনকাবদাত
সংকীর্তনৈক পিতর বলে দিলেন গৌরহরি। চৈতন্য চরিতামৃত পড়েন, মঙ্গলাচরণে বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহরিত অনর্পিত চরিঞ্চিরাত। এখানে কারো নাম নেই, কারো নাম নেই, না রামের নাম, না শিবের নাম, না বামন, না নৃসিংহ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। আমি একবার বৃন্দাবনে এক বিদ্বৎ সভায় গিয়েছিলাম, বড় বড় পণ্ডিত ওখানে ছিল। একজন মহান ব্যক্তিত্ব, বড় সুন্দর, তিনি একটা কথা বললেন, মনে আছে। উনি বললেন, ভাগবত যখন পড়বে তখন নিজের চোখ দুইটা বাইরে খুলে রেখে দিবে। বলুন হরে কৃষ্ণ। চোখ ছাড়া কি করে ভাগবত পড়বো? বলে যার টিকা পড়বে ওর চোখটা লাগিয়ে তারপর ভাগবত পড়বে, তবে বুঝতে পারবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলতেন, সত্যম পরম ধীমহি, একটা শব্দের দ্বারাই ভাগবতের দৃষ্টিগণকে একদম স্থির করে দিলেন যে আরাধ্য কে জগতের, জগতের আরাধ্য কে, ভাগবত স্থির করে দিলেন। কেননা সত্যম পরম ধীমহি, পরম সত্য স্বরূপ কে। এই যে সত্যম পরম ধীমহি শব্দটা প্রথম শ্লোকে, ভাগবতের প্রথম শ্লোকে প্রকাশ করার পরে এই শব্দটা ভাগবতের নবম স্কন্ধ পর্যন্ত আর ব্যবহার করেননি। নবম স্কন্ধ পর্যন্ত এই শব্দটা আর ব্যবহার হয়নি। কখন ব্যবহার হলো? যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে দেবকী বসুদেব সামনে প্রকটিত হলেন, সেই সময় সর্বপ্রথম ভগবানের স্তুতি করতে আসলেন সমস্ত দেবতাগণ। গর্ভ স্তুতি বলা হয় তাকে। ব্রহ্মা এসেছেন, শিব এসেছেন, ইন্দ্র এসেছেন, বরুণ, সূর্য, চন্দ্র, সমস্ত দেবতাগণের কংসের কারাগৃহে প্রকটিত হয়ে গেছেন। অন্ধকার কারাগৃহ আলোকে ভরে গেলেন। দেবতাগণ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে, ভগবানের এখনো প্রাদুর্ভাব হয়নি। ভগবানের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগেই দেবতাগণ গর্ভগত গোবিন্দকে স্তুতি করার প্রথম শব্দে প্রয়োগ করছেন, সত্যব্রতম সত্যপরম ত্রিসত্যম সত্যস্য যোনিম নিহিতম চ সত্যে সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রম সত্যাত্মকম তাম শরণম প্রপন্ন। প্রথম এখানে যেমন ব্যাসমণি সত্যম পরম ধীমহি দিয়ে ভাগবত প্রারম্ভ করছেন, ওখানে সমস্ত দেবতাগণ এসে ভগবানের এখনো প্রাদুর্ভাব হয়নি তার আগেই গর্ভগত গোবিন্দকে, দেবকীর গর্ভগত গোবিন্দকে দেবতাগণ স্তুতি করছেন, হে পরম সত্য স্বরূপ। তাহলে ভাগবতের প্রথম শ্লোকে যাকে প্রতিপাদন করেছেন তিনি প্রতিপাদিত হলেন দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ রূপে। তাহলে পরম সত্যকে, পরম সত্যকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বুঝা গেল? তাহলে পরম সত্যকে। এবারে আমি প্রশ্ন করছি, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে হয়? কৃষ্ণ কে? হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভগবান। কি ভগবান? স্বয়ং ভগবান। এইটাই শোনার জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি। কৃষ্ণকে মনে থাকবে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এটা যেন দিমাগ থেকে না যায়, তাহলে বাকিগুলো বুঝতে পারবেন না। কৃষ্ণকে, এটা আপনাকে কে বলল? ভাগবত বলল, তাই না? আরাধ্য ভগবান, আরাধ্য তত্ত্ব কে জগতে? তার একমাত্র প্রকাশক
কে? শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি? তাহলে আর অন্য কোথাও যাচ্ছেন কেন? অন্য দেবদেবীর কাছে যাচ্ছেন কেন? যেখানে ভাগবত স্বয়ং বলে দিলেন জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মিতা। জগতের পিতা গোবিন্দ। আর এই কারণে একটা শ্লোকের প্রথম শব্দে আরাধ্য ভগবান। কার? কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। আরাধ্য ভগবান স্বয়ং ভগবানের আরাধনা। ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম। তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন। ভগবানের অনেক প্রারূপ, কৃষ্ণের বহু প্রারূপ। গোপাল চম্পু গ্রন্থ, জীবগোস্বামী পাঠ কৃষ্ণ স্বরূপকে 3 রূপেতে প্রকাশ করেছে। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। ভগবান পূর্ণ। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক, পূর্ণমিদম পূর্ণমদঃ পূর্ণমদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। অপূর্ণতাকে কেউ বলতে পারবে না। তিনি সর্বদা পূর্ণ। কৃষ্ণ পূর্ণ, কিন্তু কৃষ্ণ শুধু পূর্ণ নয়, তিনি পূর্ণ তো রয়েছেনই। দ্বারকায় তিনি পূর্ণ লীলা করেন, কিন্তু যখন তিনি মথুরা লীলা করছিলেন তখন তিনি পূর্ণতর লীলা প্রকাশ করছেন। আর যখন তিনি বৃন্দাবনীয় লীলা প্রকাশ করছেন তখন তিনি পূর্ণতমত্বের লীলা প্রকাশ করছেন। তাহলে যিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন তিনি পূর্ণতম। দেখুন, ভাগবত তো বলে দিলেন স্বয়ং ভগবান কে কৃষ্ণ। আরাধনা বিচার আমাদের করতে হবে, জানার চেষ্টা আমাদের কি করতে হবে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপুষ্টেন সেবায়া উপদেক্ষন্তিতে জ্ঞানম জ্ঞানিনস তত্ত্বদর্শিনম। তাহলে তত্ত্বদর্শীগণ 3টা উপায় এই কারণেই বলেছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা। প্রণিপাত তো করি, হরিনাম দীক্ষাও নিলাম। পরিপ্রশ্ন কয়জন করছেন? নাহলে তো জানতে পারা যাবে না। পরিপ্রশ্নের বিষয় ভাগবত 3টা প্রারূপেতে ভগবানকে প্রকাশ করেছে। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। বুঝে যাচ্ছে তো নাকি কথাগুলো? এর মধ্যে পূর্ণতমকে এবারে বলেন, কোন ভগবান? হ্যাঁ, ভগবান কৃষ্ণ। কোথায় থেকে? এদিক ওদিক যাবেন না তো? বলুন হরে কৃষ্ণ। ব্রজেন্দ্র নন্দন এই জন্যই বলে দিলেন যে পূর্ণতম কৃষ্ণের আরাধনা করুন।